वेलकम बैक टू माई चैनल यूनिक लार्निंग लैब। आमी सोमा और आजकेर क्लासे आमी तोमादेर क्लास 8 इंग्लिश विषयेर लेसन 2 क्लाउड्स थेके जे पार्ट 2 रयेछे पार्ट 2 एर लाइन बाई लाइन बांगला एनालिसिस करब। एर आगे आमी पार्ट 1 टा करे दिएछि, तोमरा जारा देखोनी आमी डिस्क्रिप्शन बक्से लिंक दिए देबो, सेखान थेके तोमरा देखे निते पारो अथवा सरासरि प्लेलिस्टे गिएओ सेखान थेकेओ पुरो क्लास 8 एर तोमादेर जा जा लेसन करानो हयेछे सेगुलो सब देखे निते पारो। तो आज के आमार क्लासे जारा प्रथम एसेछो प्लिज चैनलटिके सबस्क्राइब करे निओ, पाशे थाका बेल आइकनटी प्रेस करे अल करे रेखो समस्त भिडियोगुलो नोटिफिकेशन पाওয়ার জন্য। আর আগে থেকেই যারা সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চলো শুরু করছি। देखो, his mother was the first. He had asked in the morning, Ammaji, where have the clouds gone? His mother was the first. माने his mother माने तार मा was the first. छिलेन प्रथम. He had asked माने से जिज्ञेस करेछिलो in the morning सकाल बेलाय, माने सकाल बेलाय उठे से तार माकेई सर्वप्रथम जिज्ञेस करेछिलो आम्माजी माने मा where have the clouds gone माने मेघगुलो कोथाय चले गेछे। Who has gone where? आम्माजी said. तखन तार मा तखन की बोलेछिलो जे who माने के, who has gone के चले गेछे, where कोथाय माने के कोथाय चले गेछे। As if he had asked an exceptionally stupid question. जेहेतु कि he had asked माने से जिज्ञेस करेछिलो an exceptionally माने एखाने होच्छे अत्यंत, stupid माने बोका, question माने प्रश्न, ताहले अत्यंत एकटा बोका बोका प्रश्न से करेछिलो। क्लाउड्स तखन से उत्तर दिच्छे क्लाउड्स मेघ। क्लाउड्स हैव यू लस्ट योर माइंड बॉय। मेघ हैव यू लस्ट योर माइंड माने तुम कि तुम्हार स्मृति हारिए फेलेছো बॉय छेले। हारी अप नाउ एखन ताड़ाताड़ी करो। वॉश क्विकली ईट योर ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल। वॉश क्विकली ताड़ाताड़ी मुख हाथ पा धुए नाओ, ईट योर ब्रेकफास्ट तुम्हार सकालेर खाबार खाओ, एंड गो टू स्कूल एवं स्कूले जाओ। Dejectedly he washed his hands and face, ate his breakfast and left home. Dejectedly माने होच्छे विषण्ण भावे। He washed his hand, he washed माने से धुएछिलो, his hands माने तार हाथ, and face एवं मुख ताहले हाथ मुख से धुएछिलो। ate his breakfast, ate माने खेয়েछिलो, his breakfast माने तार सकालेर खाबार, and left home एवं बाड़ी थेके बेरिয়েছিল। But the question still haunted him. Where did the clouds go? বাট মানে কিন্তু দ্য কোয়েশ্চেন সেই প্রশ্নটি স্টিল হন্টেড হিম তখনও পর্যন্ত, হন্টেড হিম মানে তাকে যেন মানে তার মধ্যে বারবার জেগে উঠছিল। তার মানে তার হঠাৎ করে উদয় হয় না, মানে কোনো একটা চিন্তা আমরা বারবার করতে থাকি, ঠিক সেইভাবেই সেই প্রশ্নটা যেন তার মধ্যে বারবার আসছিল কি ওয়্যার ডিড দ্য ক্লাউডস গো মানে মেঘগুলো কোথায় গেছে। হি রিমেম্বার্ড হোয়াট হি হ্যাড সিন দ্য নাইট বিফোর ক্লাউডস গ্যাদারিং ইন দ্য ডার্ক স্কাই। হি রিমেম্বার্ড মানে তার মনে পড়ছিল, হোয়াট হি হ্যাড সিন মানে সে কী দেখেছিল, দ্য নাইট বিফোর মানে আগের রাতে, ক্লাউডস মানে মেঘগুলো, গ্যাদারিং মানে জমা হয়েছিল, ইন দ্য ডার্ক স্কাই মানে যে কালো আকাশ সেখানে মেঘগুলো জমা হচ্ছিল। বাট হোয়েন হি ওয়েন্ট টু স্লিপ দ্য স্কাই ওয়াজ ক্লিয়ার অ্যান্ড ফুল অফ স্টার্স। বাট মানে কিন্তু হোয়েন হি ওয়েন্ট টু স্লিপ যখন হি ওয়েন্ট মানে সে গিয়েছিল টু স্লিপ যখন সে ঘুমাতে গিয়েছিল, দ্য স্কাই আকাশটি ওয়াজ ছিল ক্লিয়ার মানে পরিষ্কার, অ্যান্ড ফুল অফ স্টার্স এবং তারাতে পরিপূর্ণ। তাহলে যখন সে ঘুমাতে গিয়েছিল তখন দেখছিল যে না আকাশটা পুরো পরিষ্কার এবং অনেক তারা উঠেছে। ওয়েন হি অ্যাওক এগেইন হি হ্যাড নো আইডিয়া অফ দ্য টাইম। হোয়েন মানে যখন হি অ্যাওক এগেইন মানে সে আবার জেগে উঠেছিল, হি হ্যাড নো আইডিয়া তার কোনো ধারণা ছিল না, অফ দ্য টাইম মানে সেই সময় সম্পর্কে। তার মানে সে আবার মাঝখানে জেগেছিল রাতে, কিন্তু সেইটা কোন সময় সেটা সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিল না। অল হি নিউ ওয়াজ দ্যাট ইট ওয়াজ দ্য মিডল অফ দ্য নাইট। অল হি নিউ মানে এটা তার মনে হয়েছিল, ওয়াজ দ্যাট মানে এটা তার মনে ছিল যে ইট ওয়াজ এটা ছিল দ্য মিডল অফ দ্য নাইট মানে মধ্যরাত্রি। Up there in the sky the clouds were rumbling. Up there in the sky মানে উপরে আকাশে the clouds মানে মেঘগুলো were rumbling. Rumbling মানে হচ্ছে গুরুগম্ভীর আওয়াজ করা অর্থাৎ গর্জন করছিল। In the occasional flashes of lightning they were dense and black. In the occasional flashes, occasional মানে মাঝে মাঝে, flashes মানে যে বারে মানে কোনো লাইট যখন বারবার ফ্ল্যাশ লাইট জ্বলে না, মানে একবার জ্বলে একবার বন্ধ হয়, তো সেই রকম ফ্ল্যাশ দিচ্ছিল অফ লাইটনিং মানে বিদ্যুতের যে ঝলক সেটা প্রায় প্রায়ই হচ্ছিল। দে ওয়ার ডেন্স অ্যান্ড ব্ল্যাক
এবং সেগুলো তখন সেই আকাশে কীরকম ছিল, ডেন্স মানে অত্যন্ত ঘন এবং ব্ল্যাক মানে কালো, তার মানে মেঘগুলো ঘন কালো ছিল এবং তখন অকেশনালি মানে মাঝে মাঝেই বিদ্যুতের ঝলক মানে ঝলকাচ্ছিল। ইট লুকড অ্যাজ ইফ ইট উইল বি রেইনিং। ইট লুকড মানে এটা মনে হচ্ছিল, অ্যাজ ইফ যেন, ইট উইল বি রেইনিং মানে এটা বৃষ্টি হবে। রেইন উইল হ্যাভ রুইন্ড হিজ স্লিপ হি নিউ। রেইন মানে বৃষ্টি, উইল হ্যাভ রুইন্ড মানে হয়তো নষ্ট করে দেবে, হি স্লিপ মানে তার ঘুমটাকে নষ্ট করে দেবে, হি নিউ মানে সে জানতো যে এবার বৃষ্টি শুরু হলে তার মানে ঘুমটা নষ্ট হয়ে যাবে। ওয়েন হি গট আপ ইন দ্য মর্নিং হি ওয়াজ অ্যামেজড। ওয়েন মানে যখন, হি গট আপ মানে সে জেগে উঠেছিল, ইন দ্য মর্নিং সকালবেলায়, হি ওয়াজ অ্যামেজড মানে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। দ্য স্কাই ওয়াজ ক্লিয়ার অ্যান্ড এমটি। দ্য স্কাই মানে আকাশ, ওয়াজ ক্লিয়ার আকাশ ছিল পরিষ্কার, অ্যান্ড এমটি এবং শূন্য মানে খালি, মানে আকাশে কিছুই দেখে আর বোঝা যাচ্ছে না। নট আ ট্রেস অফ রেইন ইন দ্য কোর্টইয়ার্ড। নট আ ট্রেস মানে ট্রেস মানে কোনো চিহ্নই ছিল না, অফ রেইন মানে বৃষ্টির কোনো চিহ্নই ছিল না, ইন দ্য কোর্টইয়ার্ড। কোর্টইয়ার্ড মানে হচ্ছে যে আঙিনা বা উঠোন, যে খোলা জায়গা থাকে উঠোন, তো সেটাকে বলা হয় কোর্টইয়ার্ড। সেই যে আঙিনায় সেখানে কোনো রকমই বৃষ্টির চিহ্ন ছিল না। He was surprised and saddened. The clouds had moved across the skies without shedding a drop of rain. তাহলে হি ওয়াজ সারপ্রাইজড সে অবাক হয়ে গিয়েছিল, অ্যান্ড স্যাডেন্ড মানে খুব দুঃখ পেয়েছিল। দ্য ক্লাউডস মানে মেঘগুলো, হ্যাড মুভড মানে চলে গিয়েছিল, অ্যাক্রস দ্য স্কাইজ মানে আকাশে আবার চলে গিয়েছিল, উইদাউট শেডিং মানে স্খলন বা মানে কি বলা হয় যে ফলিং মানে না পড়ে, এ ড্রপ অফ রেন মানে কোনো বৃষ্টির ফোঁটা না ফেলেই আবার মেঘগুলো আকাশে চলে গেছিলো। অ্যান্ড ইট স্যাডেন্ড হিম টু থিঙ্ক দ্যাট হি হ্যাড ফলেন অ্যাসলিপ। অ্যান্ড এবং ইট স্যাডেন্ড হিম এটা তাকে দুঃখ দিচ্ছিল, টু থিঙ্ক তার মানে চিন্তা করে, এটা ভেবে সে দুঃখ পাচ্ছিল, দ্যাট হি হ্যাড ফলেন অ্যাসলিপ সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাহলে ঘুমিয়ে না পড়লে হয়তো বৃষ্টি হতো বা সে দেখতে পেত, তো সেটার জন্য সে দুঃখ প্রকাশ করছে যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। Had he stayed awake, perhaps the clouds would not have disappeared like that. Had he stayed awake, যদি সে stayed awake মানে জেগে থাকতো, perhaps মানে সম্ভবত, the clouds মেঘগুলো would not have disappeared মানে disappeared মানে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, তাহলে এরকম অদৃশ্য হয়ে যেত না, like that এরকমভাবে হয়তো অদৃশ্য হয়ে যেত না। It would have been the season's first rainfall. ইট উড হ্যাভ বিন হয়তো এটা হতে পারতো, দ্য সিজনস মানে এই ঋতুর ফার্স্ট রেইনফল প্রথম বৃষ্টি, মানে বৃষ্টি হয়নি ঋতুতে, তো এটা হয়তো ঋতুর প্রথম বৃষ্টিপাত হতে পারতো। নেক্সট দেখো, দ্য মান্থ অফ দ্য রেইনস ওয়াজ স্লিপিং অ্যাওয়ে। দ্য মান্থ মানে মাস, অফ দ্য রেইনস মানে বৃষ্টির যে মাসটি, ওয়াজ স্লিপিং অ্যাওয়ে মানে চলে যাচ্ছিল। হি লুকড আপ ওয়ান্স এগেইন অ্যাট দ্য স্কাইজ। হি লুকড আপ সে আবার তাকিয়েছিল, ওয়ান্স এগেইন পুনরায়, অ্যাট দ্য স্কাইজ মানে আকাশের দিকে আবার তাকিয়েছিল। নট আ সিঙ্গল প্যাচ অফ ক্লাউড। নট আ সিঙ্গল প্যাচ মানে কোনো মানে টুকরো বা কোনো অংশই ছিল না, অফ ক্লাউড মানে মেঘের কোনো টুকরোই ছিল না। দ্য সান বিট ডাউন অন হিজ হেড ফ্রম আ ক্লিয়ার স্কাই। দ্য সান মানে সূর্যটি, বিট ডাউন মানে প্রচণ্ড গতিতে মানে পতিত হচ্ছিল, মানে তার এত তীব্রতা ছিল। অন হিজ হেড মানে তার মাথার উপর পড়ছিল, ফ্রম আ ক্লিয়ার স্কাই মানে একটা মানে যে উপরে যে পরিষ্কার আকাশ, সেই পরিষ্কার আকাশ থেকে মানে সূর্যের আলোটা প্রচণ্ড তীব্রভাবে পড়ছিল। ইন দ্য ফায়ার্স হেট হি ওয়াকড বিটুইন দ্য ফিল্ডস মানে এই যে তীব্র হিট মানে ফায়ার্স মানে প্রখর, হিট মানে তাপের মধ্য দিয়ে, হি ওয়াকড মানে সে হেঁটে চলেছিল, বিটুইন দ্য ফিল্ডস মানে মাঠের মধ্যে দিয়ে। হিজ বডি ওয়াজ অন ফায়ার, হিজ থ্রট ড্রাই। হিজ বডি মানে তার শরীর, ওয়াজ অন ফায়ার মানে যেন শরীরে যেন আগুন জ্বলছিল, মানে এতই রোদের তীব্রতা। হিজ থ্রট ড্রাই মানে তার গলা শুকিয়ে গেছিল। আফটার ক্রসিং সেভারাল ফিল্ডস হি স আ লার্জ ট্রি ইন হুজ শেড আ পার্সিয়ান হুইল টার্ন জেন্টলি। আফটার ক্রসিং সেভারাল ফিল্ডস মানে কয়েকটা মানে মাঠ ক্রসিং মানে পার করার পরে, হি স মানে সে দেখেছিল, আ লার্জ ট্রি একটা বড় একটা গাছ, ইন হুজ শেড মানে যার ছায়ায়, আ পার্সিয়ান হুইল
টার্নড জেন্টলি। পার্সিয়ান হুইল হচ্ছে একটা এমনই একটা হুইল যেটাকে মানে চাকা বিশিষ্ট, এখানে তোমাদের বইতে একটা ছবিও দেওয়া রয়েছে কিছুটা। তো এইরকমই একটা হুইল যেটা কিনা ঘোরে মানে এই জলের সঠিক ব্যবহার করার জন্য, সঠিক প্রপার ইউটিলাইজ করার জন্য। হ্যাঁ, তো টার্ন জেন্টলি মানে সেটা মানে ধীরে ধীরে ঘুরছে আর কি। ইট ওয়াজ লাইক হি হ্যাড রিচড অ্যান ওয়েসিস ইন দ্য মিডল অফ আ ডিজার্ট। ইট ওয়াজ, এটা মনে হয়েছিল কি লাইক, ইট ওয়াজ লাইক হি হ্যাড রিচড মানে যেন মনে হচ্ছিল সে পৌঁছে গেছেন ওয়েসিস। ওয়েসিস হচ্ছে মরুভূমিতে মানে তো জল গাছ এগুলো দেখা যায় না, তো অনেক দূরে দূরে যেখানে একটুখানি জল দু একটা গাছ দেখা যায় তো সেই জায়গাটাকে তাকে ওয়েসিস বলা হয়। তো সেই ওয়েসিস যেন তার মনে হয়েছিল ইন দ্য মিডল অফ এ ডিজার্ট, মানে মরুভূমির মাঝখানে যেভাবে একটা ওয়েসিস মানুষ দেখতে পায় তো সেই রকমই মনে হয়েছিল তার এই হুইলটাকে দেখে। হি রিচড দ্য শেল্টার অফ দ্য ট্রি, হি রিচড মানে সে পৌঁছেছিল দ্য শেল্টার অফ দ্য ট্রি, সেই গাছের ছায়ায়। অ্যান্ড স্প্ল্যাশড দ্য কুল ওয়াটার ফ্রম দ্য পার্সিয়ান হুইল অন হিজ ডাস্টি ফিট। অ্যান্ড স্প্ল্যাশড মানে ছেটানো, তাহলে সে ছিটিয়েছিল দ্য কুল ওয়াটার, সেই কুল ওয়াটার ঠান্ডা জল ফ্রম দ্য পার্সিয়ান হুইল, সেই পার্সিয়ান হুইল থেকে। অন হিজ ডাস্টি ফিট, কোথায় তার ডাস্টি মানে ময়লা বা নোংরা, ফিট মানে পায়ে, তাহলে তার সেই নোংরা পায়ে সে ওই যে পার্সিয়ান হুইল থেকে ঠান্ডা জল নিয়ে ছিটিয়েছিল। দেন হি ওয়াশড হিজ হ্যান্ডস অ্যান্ড ফেস অ্যান্ড ড্রাঙ্ক হিজ ফিল। দেন মানে তখন হি ওয়াশড হিজ হ্যান্ডস মানে সে তার হাত ধুয়েছিল, অ্যান্ড ফেস এবং মুখ ধুয়েছিল, অ্যান্ড ড্র্যাঙ্ক হিজ ফিল এবং তার যে মানে পরিতৃপ্তি হয়েছিল সেখান থেকে সে জল মানে পান করে পরিতৃপ্ত হয়েছিল। তো এটা ছিল পার্ট 2। এবার এখান থেকে আরেকটা পার্ট তোমাদের বাকি আছে, ওটা পার্ট 3-তে আমি করিয়ে দেবো। আর আজকের ভিডিওটি যাদের ভালো লেগেছে একটা প্লিজ লাইক দিয়ে দিও, কমেন্ট করে জানিও, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো, আর নেক্সট ক্লাসগুলো পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। থ্যাংক ইউ।